Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman ötüvanlarım. Xuday mesela biz janah leylek sülüktü moldaları degen dolborudu ulandağız. Bu ise bizden bugünkü konağımız test barıza berip testin janındağı Zübeyir ibn Avam attu meçittin imamı Azamat Damla kezdek gelgen. Anda Azamat Damla jönünde özünün oğuzundan uğaz inşallah Xuday bersa. Anda söz Azamat Damla. Selamun aleyküm Damla. Aleykümselam. Hoş geldiniz bizim stüdyoga. Anda siz birinci özünüzü tanıştırıp atınız kim, atanızın atı kim, leylektin qaysı ayılından bolosuz, qaysı urudan bolosuz, oşol jönde bir malumat berseniz andan qayra keyin sorulardı bereriz. İnşallah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Jaratkan rayımda merimde bolgan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtollar jana şükürler bolsun. Bizim süýükli pagambarymız Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem salatlar bolsun. Sallallahu aleyhi. Demese men şu Leylek rayonunda Aykul ayında 1973-yılı tuğulgamın. Atam Abdurazak, enem Barinsa. Biz Aykul ayında Ordoy'dan bulabız. Jana Ordoy'dan Bökse urusundan Ergeç doğunan bulabız. Olay verirse. Hanan sizin atanız molda olgan bu, je molda emes bi, je kanday bol, din joluga kanday düşüp kaldınız? Bizden eme atağız şoför bolgan, bilesizler komünistlerin orada yaşap. Anan bizin atağız 70 olgan. Bizim çoğun atağız eme olgan eken, molda Alivay dep. Alivay, molda Alivay'dı ne öğretsiniz? Kuday verirse. Din joluga eme siz bilesiz, emeler sebep bolgan. Ali Karkalar. Rahmatullah. Men atamdın jeğin olat. Allah öz rahmatı kalsın. Negizden bar oku dep aytkan, Ali Karakalar okup, birinci ustazız Ali Kar olat. Tajikistanda okanmız. Tajikistanda. Şunda qaysı жылдары bu kanti bar okup kalgansız? Bu 1989-yılı men mektepte oşanda bütkenim, 16 yaşında bütkenim mektepte. Ertere okam da. Anan küz aylarında barıp, şu Tajikistan İsfara şahrında okanmız. Biroq men okum bir kalıpta ketken emes okubuz. Üzülüp o'sha emede okanmız. Birinci ustazız Ali Kar. Ali Kar. Oşunda siz bar okuganda, Tajikistanda dagы bizde ataklı damlalardan kimler var? Kimler menen çok okansızlar? Je çok yaşagansızdarбы? Biz al jerde azgı çoң damlalardын köpçülüğünü menen birge olganmız. Kebiler ötüp ketti. Molla Sabırdamlanda şu jerde körgönbüz. Al jerde Molla Sabır azı köpçülük Kırgızstanda ustazların ustaz olgan Abdusabırdamlarında körgönbüz. An üyüne de barganbız. Kuday bersa. Bu jerde biz barganımızda al jerden Anar Bakarı, Şamsizin Karaka, Abdumanap Karaka, Soklu rayon imam hatibi İkram Damulla, İslam Üstad'ı ustaz Sırajin Damulla. Sıraj Damla. Köpçülüğün o жерден көргөнбүз. Эми кебилердин аттарын эстей албай атам. Кебилер өтүп кетти. Ошол жерден көрүп, ошол жерден тааныганбыз. Кудай берсе. Ал жерде сизде жанакы квартираларга бөлчөлө дейт го. Мисалы квартирада кимдер менен жашап калдыңыз? Аерде окуп жүргөндө. Эме азыр эме бар. Ali Karı'nın özünün ükası Aydar menen. Anan эме азыр Çimgende Müslüman Karı degen бар. Oşon menen Şamsizin Karakan'ın avası İbrahim Damla menen. İbrahim Damla menen. Oşol menen biz yaşagan üydün hem dualı birelerde. Koşun oşol menen kanalının alda birge yaşaganız. Жақсы, alhamdulillah. Ana siz İsfarada okudunuz. Ana İsfaradan keyin dagы okudunuz. Kanday ulantıp kaldınız? 94-yılı Allah'ta oşol damlaların köp Bişkek'e kelip, bu yakta medreseler açılıp, oşol jerde okutup başlagan. 94-yılı Şaltada okudum. Ali Karı'nın açkan medresesi. Kaytala Ali Karaka okudum. Demek siz altıp Tajikistan kalpları okudu. Keyin kayra bir yakın kendi evçide gelip durdu. Oşonday olduk. Anan 94-yılı jerde 2 жылдай okuduk. Keyin bizge 2 saat oturdu. Bilesiz Abdülmutalip ustaz dep. Oşon baldары Darginder'in ayıl, airportun janında. Oşolda okan baldar kelip bizde okutup başladı Şaltada. Onlar praktika kelçi öyle. Praktika dep koçaktan bolat. Bir jumadan almaş bizi sağ 1 жылдай okuttu. Keyin 97-yılı emege bardık. 2 saat oturga barıp 99-yılga çeyin oşo жерде okabız. 2 жыл ошол жакта жат окудуңуздар, ал жакта да. Жат окудук. Андан кийин үйлөнүп 2000-yılı. Ошондо 20 хуторда окуган балдар келип сак берет. Кимдер сак берет эле? Азыркы Кыргызстанда кебилер белгилүү. Эми азыр Катар
өлкөсүндө элчи болгон Марат. Марат Абдукеримович. Анан Жалал-Абадтан болот ошолордун шерги Сапарали деген. Сапарали. Дагы берги Сокулуктан Абдулазиз. Абдулазиз Ботбаев. Посолствода иштейт. Посолствода иштейт. Ошолор негизинен. Демек ошондо сиздерде баягы Нуралиев Марат келип сабак берген экен, Абдулазиз, Сапарали келип туруп силер сабак берип, кызыктырып, кайра 20 хуторга медресеге алып кеткен. Ошондой болгон. Машалла. Кудай буйрса. Кимдер менен чогуу окуп калдыңыздар? Ал жерде дагы кайсы кыргыздар бар эле? Сиз менен кошо. Себеби биз билебиз, ал Даргин айылы. Даргиндердин айылы. Даргин Дагестандан келип окуса керек көпчүлүгү. Бизде бир 80ден ашык окуйт эле, ошонун 40ка жакын, 40тын тегери кыргызстандыктар, анан 40 дагестандыктар. Анан бир 10 чакысы казакстандыктар. Негизинен. Өзүбүздүн Лейлектен эме бирге окуганбыз. Районго имам катип болуп жүрдү го, Молда Медер. Молда Медер. Анан Сүлүттөдөн Аскар. Калганы ошо эмелер, Жалал-Абадтык балдар. Алмаз Ибраев. Азыр Манас университетинин проректору. Манас университетинде проректор. Ошолор менен. Абдушукур Исмаилов. Ошолор менен. Алар бизден эме курс алдыңыраак эле, бирок бирге эме кылабыз да, жатып окуябыз. Кудай буйрса. Анан медреседе окуп бүттүңүз. Анан ал жерде окуу. Дин ишмердүүлүк качан, кантип башталган? Ошо анан 2-жылда үйлөнүп, анан бул жака келип, Агыргөдөгү мечитте иштеп баштагам. Али карак ошо жака кызмат кыл деген. Ошо жерде кызмат кылдык. Агыргөдө кайсы Молла Муктар иштеген мечит? Ошондо. Раматылык Молла Муктар өтүп кетти. Ошо Молла Муктардан да иштеген мечитте биринчи ошо жерде иштегем. Андан кийин Жал микрорайонунда иштедик, Абдумурат Бараканын медресесинде. Ал жерде медресе бар беле? Азыр дагы барбы? Азырда бар, бирок эмеде азыр Абдумурат эмес, башкалар. Ал жерден кийин эмеде Ново Павловкада иштедим. Новопавловкада. Ал жерде да медресе же мечитпи? Ал жерде мечит медреседе да мен окутуу бөлүмүндө балдар окутатын элем. Кийин бирок Заря жакка өткөндө имамдын жардамчысы болдум. 2019-жылдан бери азыркы Зубайр бин Ава мечитинде имам жардамчысы. Имам жардамчысы. Эми негизи көбүнчө жардамчылар кылат да, имамдар көп окшобойт. Биздин акыркы устаздарыбыз фикх илимдерин окудук. Алла рахмат кылсын, Садырындамла. Ошо өтүп кеткенге чейин сабак алдык. Машалла. Берки 20 хуторда сабактар кандай? Кыргызча болот беле же орусча болот беле? Сабактар кандай окулган? Ошол жер мисалы көпчүлүгүнө кызыктуу болсо керек. Ал жер биздин устазыбыз негизинен орусча сабак берет дагы. Андан кийин азыркы мен айткан Мараттар сабак бүткөндөн кийин алар кайтадан бизге сабак өтөт кыргызча. Кудай буйрса. Демек сабак эки жолу болот экен да. Орусча анан кыргызча. Кыргызча сабагын кененирээк түшүндүрүп берет. Анан ал жерде көбүнчө эмеге басым жасайт да, нахв илимдерге. Орусча айтканда грамматика илимдерге көбүрөөк басым жасайт. Негизинен ал жерде нахв илимдерине терең үйрөнсө болот да. Ал жерде кайсы илимдер, нахвдан кайсы китептерди көбүрөөк окутат ал жерде? Мисалы бизде негизи бизде хужурларда основной бизде эмени окутат го. Нахвнын 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-төсүн кафияны окутат. Аларда да окулат ушул китептер? Окутат, кафиянын шархы окулат. Ага чейин дагы бир 10дон ашык китептер бар да. Эмне грамматика тарабы? Кээ бир китептер бизде окутулбайт, ал жерде окутулат. Байт түрүндө жазылган эмелер бар да. Кайсы китептер? Альфия бар. Альфия ибн Малик. Миятамил, Исхар. Ошолор да. Эң акыркысы Молла Жамын окудук. Ал эменин шархы. Кофиянын шархы. Ошону окудук. Машалла. Кудай буйрса. Жакшы, бул илим жолунда. Эми бул жерде ошол окуганда Тажикстанда окудуңуз, 20 хутордо окудуңуз. Ошол жерде мисалы кызыктуу окуялардан болсо айтып берсеңиз. Мисалы даргиндер менен кыргыздардын мамилеси кандай? Мындай бөлбөй беле алар сиздерди? Уруш талаш болбой беле? Жок, мамилеси жакшы эле да. Жакшы эле окудук. Энди пендечиликте кээ бир эмелер болуп кетиши мүмкүн. Негизинен ынтымактуу эле окуганбыз, жакшы болгон. Ал жерде устаздарыбыз айрыкча кыргыздарга жакшы мамиле кылат эле. Себеби эме деп да, мындай кыргыз балдар тартиптүү, адептүү деп сабак бергенде да мындай өзгөчө жакшы көңүл берип сабак берет эле да. Устазыбыз өтө эмеге бекем тартиптеде 80 баланы бир адам башкаргандай башкарат эле да. Абдулмутталип. Ушунчалык эмеде 80 баланы бир адамды башкаргандай башкарып коет. Мисалы үчүн намаздан кийин, акыркы намаздан кийин 10 мүнөт убакыт берет. 10 мүнөттүн ичинде баары жатып калат эле да. Кечигип калбайт да. Намаздан кийин 10 мүнөт бош убакыт берет, ошонун ичинде жатып каласың.
тартипте өтө бекем кармайт эле да. Өзү да китепти окуйт эле да. Китепти эртеңден кечке бизди жаткызгандан кийин да 1-2 саат окуп, анан кетет. Колунан дайыма китеп түшпөйт эле да. Биз анын китебине кайсы жерге барганын чейин билип турат элек да. Себеби мындай белги коюп коет да. Мындай эртең менен карасаң эле башырагында, кечирээк ортосунда, эртеси карасаң башка китеп көтөрүп келет да. Кайсы жерге жеткенин байкап турат элек. Машалла. Эми ошо жаш күндөрүбүз ошо илим окуган күндөрүбүз болгон. Ошол убакта билбейт экенсиң да, кийин өтүп кеткен, ошол убак өткөндөн кийин билет экенсиң да, жакшы болуп экен. Себеби сиздер ошо 20 хутордо окудук, анан Абдулмуталип дей берип, мисалы биздер жаттап калганбыз да ошонучу. Анан бул кандай устаз болду экен деп, мисалы мен деле ошону устазды көргөнгө бир ашыкмын да мен. Кудай мисалы Аллах насип кылса бир жолуктурар эми. Бир канчанча келгенде мен бир жолу да байкап калдым, бир жолуктуңуздар окшойт да бул жерде келгенде. Кавказда жашайт да ал. Кавказда жакын эле келип кетти, 2-3 ай болду. Келди. Бирге отурдук, 4 саат, 5 саат отуруп, мейман кылып, коноктоп, насаат сөздөрүн угуп, жөнөттүк мындай берсе. Машалла, бул кандай жакшы да. Мисалы бизде устаздар дагы Абдышам дамыл айылдан келгенде бардыгы коноктойт эле го. Коноктоп, отуруп, өткөн кеткенди эстеп, сиздерде дагы ошол эле көрүнүш экен да, устазыбыз келди деп. Келгенден алдын эле кабарларын уккандан кийин бияктан башка окугандар менен байланышып күтүп алабыз да, күтүп, конок кылып. Ошо эмеде жаңы жерде медресенин мүдүрү да биз менен окуган. Эме биздин медреседе окуган да. Эме дамла, өскөн дамла. Анан Муктар дамла бар эле. Ал киши өтүп кетти. Алар да ошол жерде окуган. Өскөн дамла демек сиздерде 20 хутордо окуган. Бирге окуганбыз. Ал кишилер бизден алдың эле, бирок эми кыргыздар баары бирге отуруп окуйт да, ошону бирге болчу эле. Анан мен билгенден ал жерде 2 медресе бар беле? 20 хутордо. Верхний, нижний. Айырмасы кандай эле алардын? Айырмасы наргы биз окуган жерде медресе чоң. Балдардан 80-ден ашык бала бар эле. Жогорусунда кичинерээк мешит, ал жерде азыраак. Ал жер рахмалы Хабибулла дамла карайт эле. Муфтий аташ деген Хабибулла дамла. Муфтий замдар болуп жүрөт, ошо киши карайт эле. Анан биздин Нижнийде андан сырткары кыздардын медресеси бар эле. Бизге жакыныраак жерде эле, бирок эмеде ал жерде тартип каттык. Кыздардын медресеси бар экенин билет эле, кыргыз кыздарды окуганын билет элек да. Анан жанакы Раматылык өтүп кетти, Тумар Ширахунов деген дунган жигит. Ал дагы ошол кичинекейинен эле өзүн да карындашын да ошол жакка алып барып койгон экен, жакында өтүп кетпедиби? Токмоктогу баягы Ала Тоо кыздар медресесинин директору. Ошол даргиндер менен сүйлөшө берет эле да. Анан сен кактан билесиң десем, мен даргинче ойлонам, даргинче түш көрөм деп тамашалап калат эле. Көрсө атасы ошо кызы менен баласын кичинекейинен алып барып таштап койгон экен. Ошол жерде жүрүп ал кыргызча билет эле, орусча, дуңганча, даргинчен да кенен сүйлөйт эле да. Демек ошол кыздар медресеси бар экен да. Болгон экен. Кыздар медресеси бар. Ал жерде кыздар да окуйт эле. Негизинен ал жерде кыргыздар окуйт эле да, биз билгенде. Сен мына биз окуп жүргөндө да ошо 20 хутордо окугандарды биз билебиз да. Ошо жанакы мен экөөчөн билетим, Света эже деген ошол жакта окуган. Анан бир экөөсү ал жакта окуп, мына бизде келип окугандарды билем да. Мен сабак берип калдым го исламский университетте. Ал жерде устаздар кыргыздарга жакшы мамиле кылат эле, кыргыздар жакшы көрөт эле да. Себеби кыргыздарда бизде окугандарда илимге болгон талаптар бар эле да, балдардын көпчүлүгүдечи. Ошон үчүн устаздар да кыргыздарга жакшы көңүл буруп, жакшы мамиле кылат эле да. Анан ал жерде жанагы практикага жөнөткөн экен. Мисалы жана Молла Маматкул дамладын айтып атты го, жанагы аскарлар практикага ошо эме атбашыга барган деп. Сиз да практикага барып калдыңызбы ошол 20 хутордо окуп жүргөндө? Мен 20 хутордо окуп жүргөндө практика өзү Лейлекке барганмын. Ошол жака жөнөттү. Эмеге баргам. Алла рахмат агасын Молла Маматкул дамладын медресесине баргам. Бозогүлгө. Бозогүлгө баргам. Ошол жерде барып 2 айдай болдук го. Молла Медер көлгө барган экен, балыкчыда наркы Ак Суу районуна барган экен. Биз өзүбүздүн мекенге барганбыз. Лейлеке. Иншалла. Анан ошол сиздерде мисалы сиздердин айылда, сиздер жашаган айылда кайсы моллолор бар? Биздин айылда ошо Алкараканын атасы Молла Маматкул Чабандас. Андан кийин Молла Ахмат деген киши болгон, ал өтүп кетти. Кордойдо Молла Курбанбай деген дамыл болгон. Аны Түркүй молда деп кетти, ал киши өтүп кетти. Түркүй молда деген жанагы устаз алды окуп, түркий сабаттар да. Түркий сабаттар менен. Алардын балдарынан молда чыктыбы? Ошо Малтаганын балдарынан Алкарака чыкты да, Алкарака чыкты.
Анан дагы ошол жа молда Өзбек деген. Анын көпчүлүгү Өзбек молда дейт. Аты Өзбек болгон да. Аты Өзбек, ал киши эме кыргыз эле, кыргыз. Биз аны молда Өзбек тага дейбиз. Себеби мен чоң энем ошолордун эжеси болот да. Эжеси болот. Мен чоң энем Анар, анын атасы Мухаммад Жунус болгон. Мухаммад Жунустун балдары Калыкбай бача Кудайберди деп, Кудайбердинин кичине баласы Өзбек молда Өзбек тагабыз болгон. Ал кишини биз көрүп калдык. Ал вакытта биз кичине болобуз, ал киши өтүп кетти, бирок билебиз да. Ал киши мындай келишкен, кара сакаллуу, нурдуу бир киши эле да. Анан бизде ооруп калсак, ал вакытта көбүнчө ооруп калса алып барат да, жаш бала ооруп калсак дем салдырат эди, ал киши суга чейде тракторду айдайт эле. Ошо иштеп аткан жерге барсак, тракторун токтотуп келип дем салып анан кетет эле да. Ошо илимдүү киши болгон экен. Эме ал кишини биз көрбөй калдык. 1000 жаштан Артык Кары деген киши өткөн. Уккан болсоңуздар. Ошонун шакирти болот экен. Молда Өзбек Артык Карынын шакирти. Шакирти болот экен. Анан Куранды өтө жакшы окуган дейт. Себеби бизге ошубуз боюнча бир же Ошто молда Эрмек деген киши болгон экен. Ошол бир райондордун молдолору топтолуп калганда силерди бир Куранды текшерип коеюн деп мындай кыска окуткан экен да. Ошондо молда Өзбектеги окуганда карап коюп, сен жакшы окуйт экенсиң деген экен да. Молда Өзбек. Анан Артык Карыга окуганда ошо Тозбактагы Алла рахмат агасы Молла Малик Дамын экөө бирге окуган экен. Ошо ал киши эми ошо подкоздо биз жаш убакта энди молдо деп коет да баардыгын, бирок Молда Өзбектеги аны эң чоң молдо деп айтат эле да, илимдүү адам деп айтат эле. Укканыбыз. Кудай берсе. Буюрса ошол лейлек сүйүктүү молдолор деп ошо бизде планыбыз боюнча бар. Кудай мисалы бир күн убакытты бөлүп, ошо молдолордун бар мисалы эч ким эстей албай калды. Сүрөттөр болсо сүрөттөрүнү чыгарып, ошо балдарынан же неберелеринен бир интервью алып, ошолор жөнүндөгү маалыматты бир киргизиш деген бир максат бар. Демек, Молла Өзбек, Молла Ахмат, Молла Курманбек, буюрса Молла Маматкулдар бар. Бар. Буюрса мүмкүнчүлүк болушунча биз аракет кылабыз. Кудай мисалы биз азыр эми ошо Бишкек чүйдөгүлөрдү тартып атабыз да. Кудай берсе. Чалкары мен атамдын бир тууган жээни болот да. Азаматтарымдар, бизде ошол ар бир келген бизден коногубуз ошол элге, жаштарга бир насаатын айтат. Сиз дагы бул камераны карап туруп бир акыл насаатыңыз, сунушуңуз болсо айтып койсоңуз болот. Кудай берсе, алхамдулилlah. Бизде Союздун акыркы бузулуп бараткан убагында окуп калдык. Биздин убакта окуган азыркы убакка салыштырганда асман менен жердеги айырмасы бар да. Себеби биз Исфарада окуп, Али Каракага окуп, кийин Куранды дагы улантканыбызда Ташполот Кары дегенге да окудук. Ошо кишиге барганда биз эртең менен барып, күн чыкса кайтып келет элек. Эң кыйыны бир үйдө жашап калдым. Ошо Куранды окуганда катасы бар болот да, ошону түзөгөн адам жок. Эч кимден сурай албайт элең да. Ошо катуу болсо катуунча жаттап барат элек. Эми аз замандар өттү да, азыр ушунчалык кененчилик, ошо кененчиликтин кадырын билип, Алла Тааланын берген чоң немат жакшылыктары да азыркы жаштар илим алыш жеңил. Эгерде түшүнбөгөн жери болсо, Кудайга шүкүр Кыргызстанда илимдүүлөр өтө жаштардан көп азырчы. Ошодон үйрөнүп, азыр китептерде да кенен Алла Таала ушундай кененчилик бергенде аны бош кетирбей, илим алганга аракет кылыш керек. Себеби бул аманат дайым эле ушундай болуп турат деп эч ким айта албайт да. Мына азыркы заманда дүйнөнү көрүп атабыз, кыска эле убакта өзгөрүүлөр болуп кетип атат да. Ошон үчүн азыркы жаштар, Кудайга шүкүр азыркы жаштар жакшы, бирок илимдүүлөрдү пайдаланып калыш керек. Илимдүүлөрдү сыйлап, алардын дубасын алып, ошол Алла Тааланын берген жакшылык нематыны бош кетирбегенге аракет кылыш керек да. Эң негизгиси ошол. Алла разы болсун. Баарыбыздан. Урматтуу туугандар, биз ар бир эфирдин акырында bir hikaye айтып, өзүгө адат кылганбыз, анда bir hikayeni айтып берели. Bir аксакал ооруп калып доктурга жатат экен. Докторда жатканда дайыма bir бала келет экен, дагы келип, эшикке ошо доктордун больницанын, оорукананын тегерегиндеги бактарды айлантып, ошол мисалы кийимдерин тазалап берип, жуундуруп келип, кыскасы жуунтуруп, ошентип 1-2 саат карап туруп анан кайра кетет экен да. Анан ошол жердеги медсестра деп коет го, bir күн келип туруп, машалла, сизде кандай сонун бир балаңыз бар экен десе, баягы аксакал уйунчукпай калды. Уйунчукпай көзүн жумуп туруп, кана
Менің балдарымның біресі ушул болып қалса дейді екен да баяғы жерде. Сенің балаң емес бе? Жоқ, менің балам емес. Бұл біздің қошынабыздың баласы. Ошол атасы өлүп калып, ыйлап турганда, ыйлабаган балам деп, мен дүкөндөн бир таттуу алып келип, ошо таттууну мен берген элем. Ошондон кийин мен көргөн эмесмин бул баланы дейт. Кейін мен картайып ооруп калганда, мен ооруп калгандыгымды билип, келип менин үйүмдө мени зиярат кылып турду дейт. Зиярат кылып турду дейт. Зиярат кылып, кейін мен катуу ооруп калганымда, аялымды өзүнүн үйүнө алып кетип туруп, мени доктурга алып келип жаткырып, мени келип кетип карап турат. Балам, эмне үчүн сен мага мындай кызмат кыласың десем, жанакы сен берген таттуунун даамы оозумдан кете элек деп айтат дейт. Машалла. Ошол сен алып берген таттуунун даамы оозумдан кете элек. Мен ошол даам оозумдан кете элек, ошол даамды мага таттырганың үчүн мен сага кызмат кылып атам дейт. Мына ошондуктан жакшылык эч качан жерде калбайт тугандар. Колдон келишинче кайсы жерде болбосун биз жакшылыкты кыла беришибиз керек. Алла разы болсун. Адам тамланда бер дуаңызды бериңиз. Амин. Алхамдулилlah. Вассалату вассаламу ала расулилlah. Жаратқан Құдай Тағалам сізден разы болсын. Баштап жатқан іштеріңізге берекет берсін. Алла Тағалам қылған ішіңіз барлығыңызға үлгі. Алла Тағалам бұл жерден башқа ұстаздар да келіп, дуаларını беріп, сіздің баштап жатқан ішіңіз берекелі болсын. Алла разы болсын сізден дағым. Алла разы болсын.